Assalamu alaikum دوستانو هیله مند یم چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ. I hope that everybody be fine, safe and sound. Today we are in unit 2. Word list word number 1. Adventure. It means خاطره یا هم خطر لرونکي تجربه. An adventure is a fun or exciting thing that you do. یو خطري تجربه چې دا یو خوند یا هم یو هیجاني احساساتي شی ده چې تاسې ترسره کوئ. Riding in the rough water was an adventure. چلول په هغه ګډو وډو یا هم سختو اوبو کې یو خطري تجربه وه. اوبه چې ډېرې څپې ولري، موجونه ولري، هغې ته rough water وایي. 2. Approach means نږدې کېدل یا هم رسیدل. To approach something means to move close to it. د approach څخه مطلب دا ده چې یو څه ته نږدې شو. The boy approached his school. هلک خپل مکتب ته نږدې شولو یا ورسېده. Carefully. It means په پام سره. Carefully. په پام سره. Carefully means with great attention, especially to detail or safety. Carefully په معنا د غټ یا زیاتې توجه سره ده، خاصه توګه تفصیلاتو یا هم محفوظیت ته. Attention توجه ته وایي. Detail تفصیل او safety محفوظیت یا حفاظت. The baby carefully climbed down. Climb down راښکته کېدل. The baby carefully climbed down the stairs. ماشوم په با احتیاطه ډول د زینو څخه راښکته شولو. Chemical means کیمیاوي مواد. A chemical is something that ساینسپوهان use in chemistry. Chemical هغه یو څه دی چې ساینسپوهان یې په کیمیا کې استفاده کوي. The scientist mixed مخلوطول د chemicals. The scientist mixed the chemicals. Science په کیمیاوي مواد مخلوط کړل، سره ګډ کړل. Create means خلقول، جوړول. To create means to make something new. د create څخه مطلب دا ده چې یو څه نوی را جوړ کو. She created an igloo from blocks of snow. She created an igloo from blocks of snow. هغې یو وړوکی کور جوړ که د واورې د ټوټو یا مقدار څخه. دلته بلاک څخه مطلب مقدار ده او اګلو چې دا د واورې کور ته ویل کېږي. Evil ډېر بد. Evil describes something or someone bad or cruel, not good. Evil تشریح کوي یو څه یا هم یو څوک چې بد اوسي یا هم ظالم اوسي. Not good یعنی ښه نه وي. The evil figure څیره، شکل یا بڼه. The evil figure scared us all. دغه بد شکل یا څیرې مونږ ټول ویرولو. Experiment تجربه یا هم ازمایشت. An experiment is a test that you do to see what will happen. تجربه هغه څه ده، یو امتحان ده چې تاسې ترسره کوئ چې وګورئ چې څه به واقع شي. The student did an experiment in science class. شاګرد یو تجربه ترسره کړه د ساینس په صنف کې. Kill. It means وژل. To kill someone or something is to make them die. د kill څخه مطلب دا ده چې یو څوک ووژنو. I killed the fly with a fly swatter. ما مچ ووژلو د مچ وژونکي سره. Fly swatter مچ وژونکی. مچ د پاسه کوم هغه چې ګورئ همغه ته fly swatter وایي. Laboratory means laboratoire. A laboratory is a room where a scientist works. Laboratoire هغه ځای ده چاته چې ساینسپوه کار کوي. My mother works in a laboratory. زما مور په یو لابراتوار کې کار کوي. Laugh خندل. Laugh is the sound when someone is happy or funny things occur. Laugh هغه आवाज ده کله چې یو څوک خوشحاله اوسیږي یا هم خوندور یا ټوکي څه واقع شي، هغه आवाज وکړي، هغې ته laugh وایي. The sound of their laugh filled the room. هغه خندا، هغه غږ د دوی د خندا اتاق ونیولو یا سر تاسر پرې ډک شولو. راځو بلې پاڼې ته. Loud. It means jig, high, blunt. If a sound is loud, که چېرته یو غږ جګ اوسیږي, it is strong and very easy to hear. دا چې دا قوي اوسیږي او ډېر اسانه اوسیږي د اورېدلو لپاره. The man's voice was so loud that we all could hear him. د سړي आवाज ډېر زیات جګ و چې موږ ټولو کولی شو هغه واورو. Nervous خواشینی یا هم عصباني. When a person is nervous, کله چې یو شخص خواشینی اوسیږي, they think something bad will happen. هغوی فکر کوي چې یو څه بد به واقع شي.
The boy became nervous when he heard the news. هلک عصبانی یا خواشینی شو کله چې هغې خبر واورېده. heard دوم حالت د hear د اورېدل. news خبر ته وایي. noise غالمغال شورماشور. A noise is an unpleasant bad sound. وایي غالمغال چې دا یو بد آواز ده. The crying baby made a loud noise. وایي د غږېدونکي ماشوم یو جیګ غالمغال جوړ کړ. project پروژه برنامه. A project is a type of work that you do for school or a job. پروژه چې دی یو قسم کار ده چې تاسې د مکتب یا د وظیفې لپاره ترسره کوئ. His afternoon work project was to paint the room green. د هغې د ماسپښین پروژه یا برنامه دا وه تر څو اتاق په شین رنګ سره رنګ کړي. Scare ویرېدل یا ډارېدل یا هم ډارول. To scare someone is to make them feel afraid. To scare څخه مطلب دا ده چې یو چاته د ډار احساس ورکړي. My uncle was scared by what he saw in the room. زما تر ډار شوی و د هغه څه څخه چې په هغې په اتاق کې ولیده. Secret راز. A secret is something that you do not tell other people. راز هغه څه دی چې تاسې نورو خلکو ته نه وایئ. The two boys were sharing a secret. دغه دوه هلکانو یو راز سره شریکولو. Shout چغې وهل. To shout is to say something loudly. د shout څخه مطلب دا دی چې تاسې یو څه په جګ اواز سره وایئ. My boss shouted at me. زما رئیس په ما باندې چغې وهلې. Because I was late for work. ځکه زه کار ته ناوخته شوی وم. Smell بوی کول حس کول. To smell something means to use your nose to sense it. د smell څخه مطلب دا تر څو خپله نوز پوز استفاده کوي تر څو یو څه احساس کړئ. The two friends smelled the flower. دغه دوه ملګرو ګلان بوی کړل. Terrible ډیر خراب ډیر بد. If something is terrible it is very bad. که یو څه terrible اوسیږي دا ډیر بد اوسیږي. The way he treated his classmate همصنفی was terrible. په هغه طریقه یا انداز سره چې هغې د خپل همصنفي سره روش وکړ ډیر زیات بد و. treat رویه کول. classmate همصنفی worse بدتر. If something is worse که یو څه بدتر اوسیږي it is of poorer quality than another thing. دا چې د ضعیف کیفیت لرونکی اوسیږي د بل څه څخه یا بد اوسیږي. Business was worse this month than last month. تجارت چې و بدتر و دغه میاشت له تېرې میاشتې څخه. راځو exercise ته. Part 1. Circle two words that are related in each group. دوه لغتونه حلقه کوي چې یو بل ته معنا کې سره نږدې اوسیږي. Laboratory, experiment, shout, smell. Laboratory او experiment تقریبا نږدې دي. Part B. Write a word that is similar in meaning to the underlined part. دغسې یو لغات ولیکئ چې دغه لاندې کوم خط ورنه باسل شوی دغه متن سره مساوي یا نږدې معنا ورکړي. William wanted to make a new thing. William غوښتل چې یو نوی څیز جوړ کړي. To make a new thing کوم یو صحیح راځي. CRE درته لیکلی. ATE تاسې ولیکئ. create صحیح راځي. پاتې خپل انجام کوئ. Exercise. Check the one that suits the blank naturally. هغه تمرین ټیک مارک کړئ یا په دې پاس ځای کې ولیکئ A یا B تر چې دقیقه معنا ورکوي. When the jar hit the floor کله چې بوتل په منزل ولګېده it made a very loud sound. ډېر جګ اواز یې جوړ کړ. It shouted on the ground. پر ځمکه یې چغې وهلې. بوتل خو چغې نه وهي زما په نظر نو A صحیح ده. راځو ریډینګ ته. The laboratory لابراتوار. Maya's father had a laboratory. د مایا پلار یو لابراتوار درلودلو. But she had no idea what was in it. مګر هغه هیڅ نه پوهېده چې په دغه لابراتوار کې څه شی دی. Her dad always closed and locked the door when he went in. د هغې پلار به همیش دروازه بندوله او کلف کوله به کله چې هغه به داخل ته ورته. She knew that he used it to do projects for work. هغه پوهېدله چې د هغې پلار دغه لابراتوار استفاده کوو تر څو پروژې ترسره کړي د خپل کار لپاره. He never told Maya what these projects were. هغه هیڅکله مایا ته ونه ویل چې دغه پروژې څه شی وي. One night یو شپه Maya approached the door to the laboratory. مایا هغه دروازې ته ورنږدې شوه د لابراتوار. She stopped and thought. هغه ودرېده او فکر وکړ. I wonder what crazy experiment is he doing now. زه حیرانه یم چې هغه څه لیونی قسم کې تجربه ترسره کوي اوس. Suddenly she heard a loud noise. ناڅاپا هغې یو جګ غږ واورېدلو. It sounded like an evil laugh. دا دغسې ښکاره کېده لکه یو بده خندا. The noise scared her. دغه غلمغل هغه ویروله.
So she walked quickly back to her room. نو هغې په تیز ډول بیرته خپل اتاق ته قدم ووهه یا لاړه. The next night راتلونکې شپه her friend Liz came to her house. د هغې ملګرې لیز د هغې کور ته راغله. When Liz arrived, کله چې لیز راورسېده, Maya told her about the night before. مایا د تېرې شپې په اړه هغې ته وویلې. Oh, it was terrible, she said. Oh, دا ډېره بده وه, هغې ورته وویلې. Why don't we see what is in there? ولې موږ نه ګورو چې هلته څه شی دی؟ Liz asked. Liz ورته وویلې. It will be a fun adventure. دا به یو خوندوره خاطره اوسیږي. Maya felt nervous about going to her father's laboratory. Maya خواشین احساس وکړ د خپل پلار د لابراتوار ته د ورتګ په اړه. But she agreed. مګر هغې موافقه وکړه. As always, د همیش په شان, the door was locked. دروازه بنده وه. They waited until Maya's father left the laboratory to eat dinner. هغوی انتظار وکړ تر څو د مایا پلار راووته چې د ډوډۍ وخوري. He didn't lock the door. هغې دروازه بنده نه کړله. Liz said. Liz ویلې. Let's go. راځئ چې ځو. The laboratory was dark. لابراتوار چې و تیاره و. The girls walked down the stairs carefully. جینکیانې په زینو په احتیاط یا په پامه ډول راښکته شوې. Maya smelled strange chemicals. مایا عجیب کیمیاوي مواد بوی کړل. What terrible thing was her father creating? څه بد شی د هغې پلار جوړولو. Suddenly, ناڅاپن, they heard an evil laugh. دوی یو بده خندا واورېدله. It was even worse than the one Maya heard the night before. دا حتی بدتره د هغې خندا څخه چې د مایا تېره شپه اورېدلې وه. Whatever monster was going to kill them. که چېرته کوم بلا هغوی ووژني. Maya had to do something. مایا باید یو څه ترسره کړي وای. She shouted for help. هغې د مرستې لپاره چغې ووهلې. Maya's father ran into the room and turned on the lights. د مایا پلار اتاق ته ورمنډه کړلې او ګروپونه یې ولګول. Oh no, he said. Oh no, هغه وویلې. You must have learned my secret. تاسو شاید زما په راز پوه شوي اوسېږئ. Your monster tried to kill us, Maya said. ستا بلا کوشش وکړ چې موږ ووژني. مایا وویلې. Monster? بلا? He asked. هغه وویلې. You mean this? تاسې مطلب دغه څه ده؟ He had a pretty doll in his hands. هغه یو ښایسته ګوډۍ درلودله په خپل لاسونو کې. The doll laughed. ګوډۍ خندا کوله. The laugh didn't sound so evil anymore. دا خندا نور دومره بدتره نه وه. I made this for you, your birthday. ما دا ستاسې د پیدایښت ورځې لپاره جوړه کړې وه. I wanted to give it to you. ما غوښتل چې تا ته یې درکم. Then بیا. But you can have it now. مګر کولی شي اوس یې واخلې. I hope you like it. هیله مند یم چې خوښه دې شي. راځو پریکټس ته. ریډینګ کمپریهنشن, د ریډینګ فهم یا درک. انسر د کوېسچن, سوالونو ته ځوابونه ورکوئ. What is the story about? د کیسه د څه په اړه ده. A girl's terrible experiment. د یو نجلۍ بده تجربه. A secret that two girls have. یو راز چې دوه جینکیانې لري. A girl who gets nervous about what's in the laboratory. یو نجلۍ چې خواشینې کېږي چې د په لابراتوار کې به څه شی وي. A man who creates chemicals. یو سړی چې کیمیاوي مواد جوړوي. پنځم سوال, پنځمه چې دی بیا. When did Maya and Liz go into the laboratory? مایا او لیز لابراتوار ته کله لاړل. په دوه جملو کې دلته ځواب ولیکئ. او ستاسې کارخانګي به څه شی وي. کوشش وکړئ هر لغت د لغتو بخش کم لغتونه چې مو ویلي کم تر کم درې مثاله جوړ کړئ. او ریډینګ, دغه ریډینګ چې د په خپله په کتابچه کې ولیکئ تر څو ستاسو ذهن کې او وکولی شي چې له دغه څخه تاسې په روزمره سپیکینګ یا خبرو کې استفاده وکولی شي. له توجه څخه مو نړۍ مننه. خوشحاله شئ.